ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸಮೀರ್ ಪಾಷಾ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೃತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BA ಪತ್ರಿಕೆ 3 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ 14 ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ 14ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 14ನೇ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Public Administration third semester BA, BNU, Public Administration Process paper 3, module number 2, session number 14. The topic is Chief Executive, power and functions of Chief Executive. Question may be asked for 15 marks. Important topic. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕನ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳೇನು, ಆತನ ಸ್ಥಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. Chief Executive. The Chief Executive is the leader of a country's administration. Luther Gulick devised an imaginary phrase called post-carb are the main important functions which are performed by Chief Executive. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ದೇಶದ ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಈತ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೂಥರ್ ಗಲಿಕ್ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬ್ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬ್ ಪದದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದನೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪಿ, ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಪಿ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸೋದು, ಪ್ಲಾನಿಂಗನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ದೇಶದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸ್ಟಾಫ್, ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಫ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡೋದು. ಆಮೇಲೆ CO ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಸಂಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. R ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದು. B ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ವಿ ಮೀನ್ the person or body of persons at the head of the administrative system of a country. The administrative hierarchy of a country resembles a pyramid, broad at the base and tapering off towards the top till it ends at a single point, the apex. Administrative hierarchy of a country resembles like a pyramid. Pyramid is broad at the base and tapering off towards the top till it ends at a single point. The apex is the chief executive. The chief executive is at the apex of the administrative pyramid. He is a person or persons in whom the executive powers has been authoritatively vested for performing various functions. The chief executive is at the apex of the administrative pyramid. He is a person or persons in whom the executive power has been authoritatively vested for performing various functions. In a political system, the person or persons in whom the constitution vests the executive power of the government is the chief executive. The chief executive of a country exercises the executive functions of that particular country. In public or private organizations, the person who is at the top position with the major responsibility of carrying out the work of organization is the chief executive. The chief executive has to perform various political and administrative functions because he is political head and administrative head of the country. He occupies a central position in public administration. He determines the goals of the organization, prepares plans, determines the tasks, fixes priorities, takes crucial decisions. He mobilizes resources. He recruits personnel, coordinates the work of all the departments under him, motivates the personnel, provides leadership, and supervises the implementation of plans of the country. He
He watches the goals of organization are achieved with maximum efficiency and optimum use of resources. The success or failure of an organization therefore depends on the dynamic nature and character of the chief executive. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ನ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪಿರಮಿಡ್ನ ಆಕಾರ ತಳದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ಬಿಂದು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪಿರಮಿಡ್ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾರ್ಯಾಂಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 7 ಮಂದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇಶದ ಆಡಳಿತನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿಯೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಯಕತ್ವ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ. ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಂಘಟನೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇವರೇ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಅಥವಾ ವಿಫಲತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದು ವಿಫಲತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ, ತನ್ನ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇವರ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಲೂಥರ್ ಗಲಿಕ್ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಪದದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಆಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸೋದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವಿದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇಶದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರೇ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.